میم وقف بل کے حوالے سے جاننا چاہیں گے اوور آل اس کا امپیکٹ کیا رہے گا؟ دیکھیے اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے جب سے ہندوستان میں ان کی بی جے پی کی سرکار آئی تب سے ہم نے دیکھا آئے دن انہوں نے کچھ نہ کچھ تو تکالیف پہنچائے ہیں مسلمانوں کو. ان کے جو مذہبی رسومات ہے اس میں انٹرفیئر انہوں نے کئی بار کیا ہے. جیسے پچھلے دنوں انہوں نے نماز پر پابندی لگائی یو پی پہ. جیسے انہوں نے اذان پہ کہا کہ نہیں اذان اونچی آواز میں نہیں ہونی چاہیے. کئی مساجد ہماری جو ایسی ہے ہندوستان کے جو شہر ہے وہاں پہ ان کو مسمار کیا گیا. ایک بہانے دوسرے بہانے کبھی کہا یہ لینڈ نہیں تھی ان کی, کبھی کہا کوئی اور. مختصراً کہ جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا جہاں پر مسلمانوں کی جائیدادیں ہوا کرتی ہیں یا ہوا کرتی تھی ان کو مسمار یا ختم کرنے کی انہوں نے کافی کوششیں کی. اب ان کو ایک چیز رہ گئی تھی جو کہ 1947 سے ایک قانون جو بنا ہے اس قانون کے تحت مسلمان ہر ایک مذہب کو اپنی اپنی آزادی دی ہے اور ان کے جو اپنے حقوق ہیں وہ ایز پر اور کانسٹیٹیوشن وہ ہمیں ملے ہیں. لیکن انہوں نے سب سے پہلے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ان کا ہندوستان کا آئین ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی, جبکہ یہاں پر 370 جو کہ اسی کی ایک شہرت تھی اس کو ختم کیا. اس کے بعد اب جو مسلمانوں کے حقوق ہیں, جو یہاں کی زیارتیں ہیں, جو یہاں کی مساجدیں ہیں, جو پرانی یہاں کی بہت عمارتیں ہیں جن کے اگر ہم اس وقت دیکھیں گے کہ ان کے کاغذات ان کے پیپرز جو ہوں گے وہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ پاس کی ہے اب تو اس کا مجھے لگتا ہے ان کا امپیکٹ مسلمانوں پہ یہ پڑے گا. اور یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں, زمین ہے وقف بورڈ کے اندر جو آتی ہے ان کو یہ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کنال کے تعداد میں ہماری جو زمین ہے مسلمانوں کی جو وقف بورڈ کے یہاں پر آتی ہے ہمارے اندر. اب دیکھیں یہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہاں پہ یہ جو بورڈ بنایا تھا وقف بورڈ بنایا تھا اور یہاں کی جو ساری جائیدادیں تھیں, زمین تھی, جائیدادیں تھی, شرائنز تھے, آستان تھی, زیارتیں, مساجد, وہ سارا کچھ اس کے اندر ان کے اس کی تحویل میں انہوں نے لایا تھا تاکہ اس کی حفاظت اور جو انڈر دا سپرویژن آف مسلمز اس سپرویژن کے تحت وہ رہیں گے تاکہ مسلمان کی جو جائیداد ہے اس کی قدر شناس ہو سکتی ہے اور اس کی قدر بھی کر سکتے ہیں. ہندو کو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہے کہ ابھی انہوں نے ان کے جتنے بھی بورڈ ہے جو ہندوؤں کے ہے تو اس میں کسی بھی جگہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان اس کا ممبر ہو. یہ تو قانوناً بالکل برخلافی ہے. وہاں پہ اگر ہندوؤں کا کوئی بھی بورڈ ہے چاہے جموں میں ہو, کشمیر میں ہے یا جو ہندوستان میں ہے, تو وہاں پہ مسلمان کوئی بھی ممبر نہیں ہے, وہاں ہندو ممبر ان کے ہیں. اب یہاں پر کیا تھا جموں کشمیر میں یہ بھی ایک مسلمانوں کی جائیداد تھی اور ان کا اثاثہ تھا, اس میں بھی مسلمان ہی اس کی حفاظت کیا کرتے تھے. اب انہوں نے اس میں بھی جو ہے بورڈ میں 2 ممبر انہوں نے ہندو رکھے ہیں جو کہ حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے پرسنل لاز ہیں, جو ہمارے پرسنل رائٹس ہیں, اس کو انفرنج کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی جو دیکھ ریکھ کریں گے وہاں پہ انہوں نے ہندو کی انٹرفیئرنس رکھی ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارا ریلیجن ہے, جو ہمارا مذہب ہے, یہ اس کو جو مائنورٹی میں بہت زیادہ یہ حقیر بنانا چاہتے ہیں, ہمیں یہ ہماری زمین ہڑپ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے آستان ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا یہی پروگرام ہے جہاں پر بھی مسلمان کی میجورٹی ہو یا مسلمان میجورٹی اگر مائنورٹی میں بھی ہو, اگر ان کی جائیدادیں ہوں تو ان پہ یہ قابض ہو جائے. پھر مسلمان کو کوئی رائٹ نہیں رہے گا. اپنے جو ہمارے شرائنز ہیں, ہمارے مساجدیں ہیں, انہوں نے پہلے ہی بے دخل کیا تھا. جیسے کہ ہمارے امام تھے آستانوں پہ, وہ وہاں پہ نذر و نیاز لیتے تھے, اس سے ان کی زندگی اور روزی روٹی چلتی تھی, اس میں بھی حملہ کیا, وہ بھی سارا کچھ انہوں نے ہڑپ کیا. اور اس سے پہلے ہمارے یہاں پہ سکول ہوا کرتے تھے, جیسے
इस्लामी हाई स्कूल थे यहाँ पर, कलमदान पोरा में मुस्लिम स्कूल हुआ करता था, गौसिया स्कूल हुआ करता, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ वक्फ बोर्ड थे, औकाफ हुआ करते थे। इन्होंने वो ख़त्म किए हैं ताकि इन्होंने पहले ही इसमें एक आहिस्ता 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 इन्होंने एक चूहे की तरह ये अंदर आ गए, और अंदर आके इन्होंने अपना जाल बिछाया और अपने लिए जगह बनाई। वो स्कूल बन के यहाँ के उसका असर जो यहाँ का मुस्लिम माशरा है, जो हमारे बच्चे हैं जो चाहते थे कि वो यहाँ वहाँ पर तालीम हासिल करें, उसमें सारे बुक्स थे, मगर साथ साथ में वहाँ पे इस्लामी तालीम भी दिया करते थे उन स्कूल में। वो उन्होंने बंद किए। तो सबसे पहले उन्होंने उस पर भी डाका डाला, जो हमारे स्कूल बंद के। अब हमारे जो श्राइन्स में जो वहाँ की आमदनी है उसको भी अपने ख़जानों में लिया। करोड़ों रुपए की यहाँ पर आमदनी है जो हमारी श्राइन्स है, जो हमारे आस्थान है, जो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सूफीज़म पे बिलीव किया करते हैं लोग, निकलते हैं अगर कुछ भी नहीं तो नियाज डालते हैं वहाँ पे। वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आमदनी का है, वो सारा कुछ उन्होंने अपने अंडर किया, अपनी तहवील में लिया। और आपको हैरानगी होगी, हमने जो पिछले 7-8 सालों से हम क्या देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के अंडर शॉप्स आते थे या ज़मीन, खाली ज़मीन हुआ करती थी, वो सारा कुछ उन्होंने अलॉट किया है। और ये भी पता नहीं चलता है कि किसको किया है, मुसलमानों को किया है, जबकि वो मुसलमानों की मिल्कियत है। मगर उन्होंने इस तरीके से पहले ही इसमें खदशा जो हमें था वो हकीकी अमल इसमें उसमें इन्होंने शुरू किया है, एक अमल उन्होंने किया है उसमें शुरू। और उस अमलियात में क्या हुआ है कि जो हमारी ज़मीन है वो हमें अभी भी पता नहीं चल रहा है, मगर अलॉट हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, तो ये जो हमारी ज़मीन थी वक्फ बोर्ड के अंडर, उसको जो यहाँ के लोग हैं उसको सरबराही करते हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको वो अलॉट किया है। तो अब सवाल ये उठता है, जो अगर कोई इस वक्त किसी के पास कोई ज़मीन 1 मरला है, 1.5 मरला है, वो अगर वहाँ पे रह रहा है वक्फ बोर्ड का, इसका मतलब है वो उसको बेदखल करेंगे तो वो सड़क पे आएगा, उसके पास क्या रहेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा या उसे पैसा चाहेंगे वसूल करेंगे, उसके पास वो नहीं होगा, तो वो उस पर काबिज हो जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट की तहवील में लिया जाएगा, तो फिर वो गवर्नमेंट लैंड बनेगा। तो ये तो हालांकि ये मुसलमानों की एक अलग, उनका एक अलग ट्रेजर था, उनका एक अलग ख़जाना था, उसमें मुसलमानों का ही हक हुआ करता था। और अभी भी हम चाहते हैं, इन्होंने यहाँ पे जो कि अतातुर्क ने किया था, जो कि इज़राइल में हुआ है, जो कि मुसलमानों के जहाँ पर मुसलमानों के राइट जो है वो सलब किए हैं जो कंट्री, मगर उनका क्या हाल हुआ। मुझे लगता है ये तो इनकी शुरुआत है, मगर यही इसी के साथ इनका खात्मा भी हो जाएगा। इन्होंने मुसलमानों को माइनॉरिटी और बहुत ही हकीर सेक्शन बनाया। आप देखिए, हम दिल्ली जाते हैं, मैंने एक ऑटो वाले से एक दिन कहा कि आप क्यों ऑटो चलाते हैं, आपने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ, अब मैं इस वक्त MSc कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या नौकरी वोकरी या लोन नहीं मिलता है, आप टैक्सी वैक्सी, कहा नहीं, हमारे लिए उन्होंने बैन रखा, वहाँ मुसलमानों को लोन तक नहीं देते हैं, कोई सहूलियत नहीं है। तो यहाँ की बात ही यहाँ पर अब उन्होंने शुरुआत की। अभी तक हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे हुआ करती, जो हमारी अपनी गवर्नमेंट होती थी, चाहे जो भी पार्टी की बात ना, नहीं कि जो कोई भी पार्टी, लेकिन जो यहाँ के लोकल से उनकी सरकार हुआ करती थी, तो यहाँ के लोगों के जो हुकूक हुआ करते थे वो उनके सिपह सालार होते हैं और उनके रखवाली करते थे। लेकिन जब से ये हिंदुस्तान का इस पर ज़्यादा ये रहा असर रहा, पिछले 7-8 सालों से यहाँ पर LG साहब आ गए, बाकी साहब आ गए, दिल्ली का ज़्यादा असर रहा, BJP का ज़्यादा असर रहा, तो इन्होंने शुरुआत इसमें की, जो आप यकीन नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे कि 500 जो ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर में जो हमारा इंडस्ट्रियल लैंड है वो उनको अलॉट किया गया है। जो बाहर के लोग हैं, दिल्ली के, गुजरात के, मुंबई के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं, उनको यहाँ की जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो उनको अलॉट हुआ है पिछले 7 सालों से। तो यह तो उस लैंड की बात है। अब तो वाक़फ़ की बात ही मुझे लगता है हमें ये बोलना चाहिए, अब यहाँ पर वाक़फ़ जो हमारी ज़मीन है वो इनका इरादा था भी और अभी भी है कि वो इसको हड़प करेंगे। मुझे लगता है, मैं यहाँ के लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, मुसलमानों को जो जम्मू कश्मीर के हैं,
کہ آپ خود اپنی ज़मीन کی रखवाली कीजिए. आपने वोट दिया है, बेशक हम पर आपका कर्जा है, हम ये उतारेंगे, मगर अपनी रखवाली तो करो, अपनी ज़मीन जायदाद की रखवाली तो करो, कम से कम मुंह तो खोलो कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपकी लैंड उस पर इन्होंने अपना ज़रब मारा है, उसमें हमारे हुकूक छीन लिए गए. कल कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कल वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जो हमारे श्राइन्स हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी ज़ियारत गाहें हैं, ये उस पर भी काबिज़ हो जाएगी.